أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गत खुद्बारे मु हुनैन युद्ध विषय चर्चा करी सही युद्धरे शत्रुपक्षर धनुर्धर मानक जोगु मुसलमान सैन्य बाहिनी रे जो दलाचकटा आरंभ हो जाइथिला ताहार सविशेष विवरणी उपस्थापन करी। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु सूरे नूर आयत संख्या 64 रे एही घटनार वर्णना करिसंती व्याख्या करिसंती। पवित्र कुरान रो उल्लेख संपृक्त आयत जहाँकि एप्रति इंगित करिथाए एही घटना प्रति इंगित करिथाए ताहा कि जे यह आयत दोबारा पढ़ लेता हूँ। ला तजालू दुआ अर रसूली बैनकुम कदुआई बाजिकुम बाजन कद यालमुल्लाहुल्लज़ीना यतसल्ललूना मिनकुम लिवाजन फल यहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अमरिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अजाबुन अलीम। अर्थात हे विश्वासकारी माने तुम माने एपरी मने कर नहीं जे रसूल तुम मानक मध्यरु काहारिकु डाकिबा तुमे माने परस्पर को डाकिबा परि अटे। तुम मानक मध्यरु जे माने आलोचना स्थलरू लुचि पलाई जाइछंती सेमानंकु अल्लाह ताला भल भावरे जानती। सुतरां जे माने ताहांक आदेशर विरुद्धाचरण करंती सेमाने जेउ जेपरी सतर्क रहिबा उचित अल्लाहंक तरफरु सेमानंक प्रति कोनोसी विपद आसी न पहुँचु बा सेमानंक प्रति कोनोसी जंत्रणादायक शास्ति उपस्थित होई न जाओ। हजरत मुस्लिम मऊद रज़ियल्लाहु कुहंती इमाम अर्थात धर्माध्यक्ष क स्वर तुलनारे क उक्ति बाणी आदि तुलनारे जमातर सदस्य वृंदंक स्वरर कोनोसी वास्तविकता न थाए। तुममानंकर एही कर्तव्य जे तुममानंकर कर्णरे जेतेबेले ईश्वरंक स्वर शुभिब सेतेबेले तुममाने सेही डाकरारे उपस्थित होई जाओ। सेही स्वर अर्थात इमाम जमात को आदेश को पालन करिबा निमंते तुम माने तत्पर होई उठ, कारण तहिरे ही तुममानंकर कल्याण निहित रहिछि। केवल सेतिकी नुहे बरं जदि मनुष्य सेतेबेले नमाज पाठ करुथाए तेबे मध्य ता पाई अनिवार्य जे से नमाज भंग करी ईश्वरंक वार्तावहंक डाकरारे उपस्थित होई जाऊ ताहार उत्तर देऊ। से जहा हेउ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्वर को शुणी ही कहिबा एक अति जरूरी प्रसंग। केवल सेतिकी नुहे बरं यहा विश्वासर लक्षण ओ अल्लाह तालांकर विश्वासकारी मानंकु एही उपदेश रहिछि जे हे विश्वासकारी माने तुममानंकु जदि ईश्वरंक वार्तावह डाकंती तेबे तुमे माने ताहांक डाककु अन्यमानंक डाक परि मण नाही, बरं तुरंत तांक डाकरार उत्तर दिय जे मु उपस्थित रहिछि। तेबे
ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରଖୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ସାଂସାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଶାସକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ମଧ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଓ ଅନ୍ୟଟି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅବତାରତ୍ୱର ଆସନ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଡାକନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ତୁମ ପାଇଁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏଠାରେ ହଜରତ ମୁସ୍ଲେ ମଉଦ୍ ରଜିୟତାଲା ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉକ୍ତିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ଇତିହାସରୁ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁଏ ଯେ ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସରରେ ଯେତେବେଳେ ମକ୍କାର ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଏହା କହି ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେମାନେ ନିଜ ସାହସିକତାର କୌଶଳ ଦେଖାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ବନୁ ସକୀଫ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେବେଳେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେତେବେଳେ ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ବନୁ ସକୀଫ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉକ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କଲେ। ଅତଏବ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ କି ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଆଖପାଖରେ କେବଳ 12 ଜଣ ସାହାବୀ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେ କି 10,000 ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲା, ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 3,000 ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେହି ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ତୀର ବର୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏଭଳି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ, ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଚାଲିଥିଲେ। ହଜରତ ଅବୁ ବକର ରଜିୟତାଲା ଘାବରା ହୋଇ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ବାହନର ଦଉଡ଼ିକୁ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୋର ପ୍ରାଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା। କିନ୍ତୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହପୂର୍ବକ କହିଲେ, ହେ ଅବୁ ବକର, ମୋ ଅଶ୍ୱର ଦଉଡ଼ି ପଘା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହାପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ଏହି କବିତା, ଏହି ଉକ୍ତି ପାଠ କରିଥିଲେ, ଅନନ୍ ନବିୟ୍ୟୁ ଲା କଜିବ୍ ଆନା ଇବ୍ନୁ ଅବ୍ଦୁଲ ମୁତ୍ତଲିବ୍। ହୁଜୁର ଏହି ଉକ୍ତି କହି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ 3,000 ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୁଅ କି 30,000 ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହୁଅ, ମୁଁ ଏହି କଥାକୁ କଦାପି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରିବି ନାହିଁ। ମୋର ଏଥିରେ କିଛି ଯାଆସ ନାହିଁ। ହେ ମୁଶ୍ରିକ ମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଏହା ବୁଝିନେବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର। ନା, ବରଂ ମୁଁ ଏକ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଅବ୍ଦୁଲ ମୁତ୍ତଲିବଙ୍କ ପୌତ୍ର ସନ୍ତାନ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ଚଚା ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟତାଲାଙ୍କର ସ୍ୱର ଅତି ଉଚ୍ଚା ଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लम ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଓ କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ବାସ, ଆଗକୁ ଆସ ଓ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକ, ହେ ସୁରା ବକ୍ରାର ସାହାବାମାନେ, ହେ ହୁदैबिया ଦିନ ଗଛ ତଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୟତ କରିଥିବା ଅନୁଚରମାନେ, ସାଥୀମାନେ, ସାହାବାମାନେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାହାବୀ କୁହନ୍ତି, ମକ୍କାର ନବଦୀକ୍ଷିତ ମୁସଲମାନମାନେ କାପୁରୁଷତା ଯୋଗୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ଅଗ୍ରଭାଗ ପଛକୁ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ସେତିକି ପଛକୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଥିଲେ, ପଳାୟନ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଅବ୍ବାସ ରଜିୟତାଲା ସ୍ୱର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ, ହେ ସୁରେ ବକ୍ରାର ସାହାବାମାନେ, ହେ ହୁदैबिया ଦିନ ଗଛ ତଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି वसल्लमଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବୟତ କରିଥିବା ସାହାବାମାନେ, ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଜରତ ଅବୁ ବକର ସିଦ୍ଦିକ ରଜିୟତାଲା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ କାନରେ ଏହି ଉକ୍ତି ଶୁଭିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଲା ଯେପରି ମୁଁ ଜୀବିତ ନୁହେଁ ବରଂ ମୃତ। ଇସ୍ରାଫିଲର ଶଙ୍ଖଦାନ ବାତାବରଣରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି।
ମୁଁ ନିଜ ଓଟର ମଙ୍ଗକୁ ଅତି ଜୋରରେ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ତାର ମୁଣ୍ଡ ପିଠି ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦେଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ଜୋରରେ ତାକୁ ଝିଙ୍କିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଟ ଯେହେତୁ ହୁରୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ଲଗାମକୁ ଟାଣୁଥିଲି ସେ ସେତିକି ପଛକୁ ଧାଇଁ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ସାଥୀମାନେ ଖଡ଼୍ଗ ବାହାରି କରି ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କରି ନିଜ ଓଟ ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କେତେକ ସାହାବା ତ ନିଜ ଓଟର ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ କରିଦେଲେ। ସେହି ସାହାବାମାନେ ଏପରି କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଓ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ 10,000 ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଯେ କି ମକ୍କା ଅଭିମୁଖେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲା, ସେମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେ ତାହାର ବିନାଶ କରିଦେଲେ, ତାକୁ ପରାଜୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ନିଜର ଆଉ ଏକ ଭାଷଣ ଉସ୍ୱାଏ ହାସନାରେ ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମକ୍କା ବିଜୟ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କେତେକ ଆରବ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମକ୍କାରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ନୂତନ ରୂପେ ବୟତ କରିଥିଲେ, ନୂଆ ବୟତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ସାମିଲ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ଏହା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କେହି ବି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଅହଙ୍କାରର ଶାସ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏପରି ସାଧନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଓ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଛପି ବସିଥିଲା। କେତେକ ଶତ୍ରୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତ ଆଉ କେତେକ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଇସଲାମ ସେନାବାହିନୀ ଉପରେ ତୀର ବର୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେହି ନବଦୀକ୍ଷିତ ମୁସଲମାନମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏଯାବତ୍ ଦୁର୍ବଳ ରହିଥିଲା, ସେମାନେ ମକ୍କାର ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗୁଁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପୃଷ୍ଠଭଙ୍ଗ ଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେନାରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଲା, ପଳାୟନର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦଳାଚକଟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ କେବଳ 12 ଜଣ ସାହାବା ରହିଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଅଶ୍ୱର ଲଗାମ ଧରିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଟକିବାର ସମୟ ନୁହେଁ। ଅଶ୍ୱର ଦୌଡ଼ି ଧରି ଲଗାମ ଧରି ଆପଣ ତାହାକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଇସଲାମୀୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀକୁ ଯେପରି ପୁନର୍ବାର ଏକତ୍ରିତ କରି ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ବାସ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ କେବେ ପଳାୟନ କରିନଥାଏ। ହୁଜୁର ନିଜ ଅଶ୍ୱର ଲଗାମ ଧରିଲେ ଓ ତାକୁ ଗୋଇଠି ମାରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଅନନ୍ ନବିୟ୍ୟୁ ଲା କଜିବ୍ ଅନବ୍ନୁ ଅବ୍ଦୁଲ ମୁତଲିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବତାର, ମୁଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅବ୍ଦୁଲ ମୁତଲିବଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଡରି ପଳାୟନ କରିବି। ଆଜି 4,000 ଧନୁର୍ଦ୍ଧରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବି। ତେଣୁ ହେ ସାହାବାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମୋର ଏହି ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଏହା ବୁଝି ନ ନିଅ ଯେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା, ବରଂ ମୁଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଧିପତି, ଅବ୍ଦୁଲ ମୁତଲିବର ପୁତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ। ଯେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳାଚକଟା ହେବା ଓ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା
ଦେଖାଦେଲା ସେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଏହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛୁ। ସେତେବେଳେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ବାସ, ତୁମେ ଅନସାରମାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ହେ ଅନସାର ମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ ତୁମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଅନସାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମୋର ଯେ ଆମେମାନେ ଅଶ୍ଵ ଓ ଓଟକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଏପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା ଯେପରିକି ଏହି ଓଟ ଅଶ୍ଵମାନେ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ଅଟକିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଅଶ୍ଵ ଓ ଓଟମାନେ ସହସ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପଳାୟନ କରିବା ହେତୁ ଏଭଳି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କୁରୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପଛମୁହାଁ ହେଉନଥିଲେ। ଆମେମାନେ ନିଜ ଅଶ୍ଵର ଲଗାମକୁ ଟାଣୁଥିଲୁ ଏବଂ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଆୟତରେ ନଥିଲେ, ଆମ ଅଧୀନରେ ନଥିଲେ। ରଣଭୂମିକୁ ଫେରିବାକୁ ବୁଲୁ ନଥିଲେ, ମୁହଁ ଫେରାଉ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଜୁରଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମକୁ ଏପରି ମନେ ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଜି ପ୍ରଳୟ ଦିବସ ଏବଂ ମୃତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁର ଫୁଙ୍କାଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଂସାର ଓ ସଂସାରରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର କାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଥିଲା, ତାହା ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସ୍ୱର, ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ଡାକ ଥିଲା। ତେବେ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ନିଜ ଘୋଡ଼ା, ନିଜ ଅଶ୍ଵ ଓ ଓଟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଓଟ ଓ ଅଶ୍ଵମାନେ ବୁଲି ପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଟ ଅଶ୍ଵମାନେ ବୁଲି ପାରିଲେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ଚ୍ୟୁତ କରି ଦିଆଗଲା। ତତ୍ପରେ ଆମେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମହମ୍ମଦ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସେହି ବିଶ୍ୱାସରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ ହଜରତ ମହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଯେଭଳି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଥିଲା, ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଯେପରି ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଉନା କାହିଁକି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ବିପଦ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଅତଏବ ଏହି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ କିଏ କିଏ ଅବିଚଳ ରହିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଥିଲେ, ସେଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଇବ୍ନେ ମସଉଦ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ମୁଁ ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବାସକାରୀ ଓ ଅନସାର ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 80 ଜଣ ଲୋକ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଶାନ୍ତି ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ଗଧ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ପାଦେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ। ଗଧ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ତଳକୁ ଆନତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଗଧ ପୃଷ୍ଠରୁ ଆନତ ହେଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଉପରକୁ ଉଠନ୍ତୁ। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସୀନ କରନ୍ତୁ। ହୁଜୁର କହିଲେ, ମୋତେ ମୁଠାଏ ମାଟି ଦିଅ। ମୁଁ ହୁଜୁରଙ୍କୁ ମୁଠାଏ ମାଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ସେହି ମାଟିକୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଚକ୍ଷୁ ଧୂଳିଧୂସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର କହିଲେ, ପ୍ରବାସକାରୀ ଅନସାର ସାହାବାମାନେ କାହାନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ସେମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ହୁଜୁର କହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ନିଜର ଖଡ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ଧରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ପଳାୟନ କଲେ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ମୁସଲମାନ ସେନାବାହିନୀରେ ଦଳାଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ନିକଟରେ ମାତ୍ର କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସାହାବା ରହିଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ଏହି ଦୁଆ କଲେ, ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଲକଲ ହମ୍ଦୁ ୱ ଇଲୈକଲ ମୁସ୍ତାକା ୱ ଅନ୍ତଲ ମୁସ୍ତାନୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆମେମାନେ ତୁମଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ
ଓ ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ତେବେ ହଜରତ ଜିବ୍ରାଇଲ ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମ କହିଲେ, ହେ ମହମ୍ମଦ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ବାଣୀ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଯାହା ହଜରତ ମୂସା ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ହଜରତ ମୂସା ଆଲାଇହିସ୍ ସଲାମଙ୍କ ଉପରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବିଭାଜିତ କରି ଯେଭଳି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ହଜରତ ହାରିସ୍ ବିନ୍ ନୁମାନ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଓଲଟା ପାଦ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ସହିତ କେବଳ 100 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ସାହାବା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ହଜରତ ଅନସ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ସେହି ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ହୁନୈନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କ ସହିତ ହଜରତ ଅବୁ ବକର, ହଜରତ ଉମର, ହଜରତ ଉସ୍ମାନ, ହଜରତ ଅଲି ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ରହିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହାବା 10ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରହାର କଲେ। ହଜରତ ଇବ୍ନେ ମସଉଦ୍ ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଅନସାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜରତ ଅବୁ ଦୁଜାନା, ହଜରତ ହାରିସ୍ ବିନ୍ ନୁମାନ୍, ସାଦ୍ ବିନ୍ ଉବାଦା, ଅବୁ ବଶୀର, ହଜରତ ଉସୈଦ୍ ବିନ୍ ହୁଜୈର ଓ ମକ୍କାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୈବା ବିନ୍ ଉସ୍ମାନ ଆଦି ସାହାବାମାନେ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। ଏମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇନଥିଲେ, ଅଟଳ ଅବିଚଳ ରହିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ସଲମା ବିନ୍ତେ ମିଲହାନ, ଉମ୍ମେ ଅମ୍ମାରା, ନସିବା ବିନ୍ତେ କାବ, ଉମ୍ମେ ହାରିସ୍, ଉମ୍ମେ ସୁଲେତ ବିନ୍ ଉବେଦ ଆଦି ସାମିଲ ରହିଥିଲେ, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମହିଳା ସାହାବୀମାନଙ୍କ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ହଜରତ ଅବଦୁଲ୍ଲା ବିନ୍ ଅବି ବକର ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸಲ್ಲମ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ ବିନ୍ତେ ମିଲହାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ଅବୁ ତଲହାଙ୍କ ସାଥିରେ ଥିଲେ ଓ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ଅବୁ ତଲହା ଚିନ୍ତିତ ଓ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ ବିନ୍ତେ ମିଲହାନଙ୍କୁ ଓଟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରୁ ତଳକୁ ପକାଇ ନ ଦେଉ। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଓଟର ନାକରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ ତଳେ ପକାଇ ଓଟର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ କହିଲେ, ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ମୋର ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ। ସେହି ମହିଳା ପାଖରେ ଏକ ଛୁରୀ ରହିଥିଲା। ତେବେ ହଜରତ ଅବୁ ତଲହା ରଜିୟଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଏ ହେଉଛି ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଛୁରୀ ରହିଛି। ହୁଜୁର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଏହି ଛୁରୀ କାହିଁକି ରଖିଛ? ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ମୁଁ ନିଜ ପାଖରେ ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ରଖିଛି ଯେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇଦେବି। ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହଜରତ ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ ଯେ କି ସେତେବେଳେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ନବୀ କରୀମ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଯେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନବଦୀକ୍ଷିତ ମୁସଲମାନମାନେ ଯେ କି ମକ୍କାର ଅଧିବାସୀ, ଯେ କି ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସଂହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವಸଲ୍ଲମ ଏଥିରେ କହିଲେ, ଲା ତସ୍ରିବା ଆଲୈକୁମୁଲ ୟୌମା ଇଜ୍ହାବୁ ଆନତୁମୁ ତୁଲାକା। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପକାର କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2000 ଲୋକ ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ତୀର ଆଗରେ ତିଷ୍ଠି ରହି ନ ପାରି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏମାନେ ପୁରୁଣା ସାହାବାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଠେଲିଦେବାର କାରଣ ସାଜିଥିଲେ। ତହିଁରେ ଏମାନଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି। ସେ ଯାହା ହେଉ, ହଜରତ ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ କହିଲେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଆପଣଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂହାର କରିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି ವସଲ୍ଲମ କହିଲେ, ହେ ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ, ନିଃସନ୍ଦେହ ରୂପେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଶତ୍ରୁ ବିପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ଅସୀମ କୃପା
କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆମ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବୀର ମହିଳା ସାହାବୀ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ଆମ୍ମାରା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେ ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ମହିଳା ରହିଯାଇଥିଲୁ। ମୋ ନିକଟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟାଯୁକ୍ତ ଖଣ୍ଡା ରହିଥିଲା। ଉମ୍ମେ ସୁଲେମ୍ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା ଆଉ ସେ ତାହାକୁ ନିଜ ଅଣ୍ଟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 2 ଜଣ ମହିଳା ରହିଥିଲେ। ହଜରତ ଉମ୍ମେ ଆମ୍ମାରା ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ହେ ଅନସାର ମାନେ ତୁମେ କାହିଁକି ପଳାୟନ କରୁଛ? ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହୱାଜିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷର ଧ୍ୱଜା ଧରି ଗହମ ବର୍ଣ୍ଣର ଓଟ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲା। ତେବେ ମୁଁ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଗଲି ଓ ତାହାର ଓଟର ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରହାର କଲି, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଆରୋହୀ ଜଣକ ଶତ୍ରୁ ଜଣକ ଭୂମିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଓ ମୁଁ ତାହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୁଆଇ ଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ତାହାର ଖଡ୍ଗ ଧରି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ନବୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଜରତ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତାଫା ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସାହାବାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଥିଲେ, ଡାକରା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସ। ସେତେବେଳେ ସାହାବାମାନେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ସେଥିଅନ୍ତେ ମୁସଲମାନମାନେ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଶତ୍ରୁ ମାତ୍ର ସେତିକି ସମୟ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ଯେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଓଟ ଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଶତ୍ରୁର ଏପରି ନିନ୍ଦନୀୟ ପରାଜୟ କଦାପି ଦେଖିନଥିଲି। ସେମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାୟନ କରୁଥିଲେ। ମୋ ପୁତ୍ରମାନେ ଫେରିଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ କଏଦୀ ଥିଲେ। ହଜରତ ଆବୁ ବଶୀର ମାଜିନ୍ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ଆମେମାନେ ସକାଳ ନମାଜ ପାଠ କଲୁ। ଆମେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଯେଉଁଠି ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଆମକୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେବା ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଆମ ଉପରେ ଏମିତି ସହସା ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଯିବ। ଆମ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୂର୍ବ ଭାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ରଭାଗ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା ଓ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ଧାଡ଼ି ସବୁ ମିଶା ଗୋଳେୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆମେମାନେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୂର୍ବ ଭାଗ ସಮೇତ ପରାଜିତ ହେଲୁ। ମୁଁ ପାଲଟି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି। ମୁଁ ଯୁବକଟିଏ ଥିଲି। ମୋତେ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଲା ଯେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସୈନ୍ୟବାହିନୀର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲି, ହେ ଅନସାର ମାନେ, ମୋର ମାତା ପିତା ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ସର୍ଗ। ତୁମେମାନେ କେଉଁଠିକୁ ଲେଉଟି ଯାଉଛ? ସେ ଡାକ ମାରିଲେ। ମୁଁ ପରାଜିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଛକୁ ବୁଲାଉଥିଲି। ମୋର ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କୁ ସକୁଶଳେ ଦେଖିବା ଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହୁଥିଲେ, ହେ ଅନସାର ମାନେ। ମୁଁ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ବାହନ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଅନସାର ମାନେ ତୁରନ୍ତ ପଛକୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଓ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନସାର ମାନେ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ଆମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରକୁ ଠେଲିଦେଲୁ। ସେମାନେ ଘାଟିରେ ଖେଳେଇ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାଜିତ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ରସୁଲୁଲ୍ଲାହ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ନିଜର ଶିବିର ଆଡ଼କୁ ଫେରିଗଲେ ଓ ବନ୍ଦୀମାନେ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଶିବିରର ଆଖପାଖରେ ମୁତୟନ ରହିଥିଲା। ହୁଜୁର ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ପତ୍ନୀ ହଜରତ ଉମ୍ମେ ସଲମା ଓ ହଜରତ ଜୈନବ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ରହିଥିଲେ। ଇବ୍ନେ ଉକବା ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଜଣେ କୁରେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫୱାନ ବିନ୍ ଉମയ്ୟା ପାଖ ଦେଇ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ କଲି। ସେ କହିଲା, ହେ ଇବ୍ନେ ଉକବା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ମୁହମ୍ମଦ ସല്ലଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଓ ଆପଣଙ୍କର ସାହାବାମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା
ସେହି କାରଣରୁ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରୁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେହି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେବେ ବି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଫୱାନ କହିଲା, ହେ ଇବ୍ନେ ଉକବା, ତୁ ମୋତେ ଆଦିବାସୀ ମଫସଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଜୟର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଜଣେ କୁରେଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିପତି ହେବା ମୋତେ ମଫସଲ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିପତି ହେବାଠାରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ ହେଉଛି। ସଫୱାନ ଏହି କଥା ଶୁଣି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଇବ୍ନେ ଉକବା ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁର କଥା ଶୁଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ଜଣେ ଦାସକୁ ଖବର ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ଦାସ, ତୁମେ ମୋ କଥା ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହି ଯେଉଁ କବିତା ଶୁଭୁଛି ତାହା କେଉଁ କବିତାର ସ୍ୱର? କାରଣ ସେତେବେଳେ ସ୍ଲୋଗାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଇବ୍ନେ ଉକବା ଶୁଣି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ଏହି କଥା କହୁଥିବା ଶୁଣିଲି ଯେ ହେ ଅବ୍ଦୁର ରହମାନ, ହେ ବନୁ ଉବେଦୁଲ୍ଲା, ହେ ବନୁ ଅବ୍ଦୁଲ୍ଲା। ସେ କହିଲା, ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହୁନୈନ ଯୁଦ୍ଧରେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମାଟି ଫିଙ୍ଗିବା ଘଟଣାର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇସାରିଛି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଥିଲେ, ହେ ସାହାବାମାନେ, ମୋତେ ଟିକେ ମାଟି ଦିଅ, ମୁଁ ତାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିବି। ଏହି ଘଟଣାର ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ସାହାବାମାନଙ୍କ ପଛକୁ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଜର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଉପରକୁ ଉଠି ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ହୁଜୁର ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବର୍ଣ୍ଣନାକାରୀ କୁହନ୍ତି, ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଡ଼ି ପଥର ନିଜ ହାତରେ ମୁଠାଏ ଧରିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ମୁଖ ଉପରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ପୁନଶ୍ଚ କହିଲେ, ମୁଁ ମୁହମ୍ମଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶପଥ କରି କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ମୁଁ କାବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ଏହି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ସେହିପରି ଜାରି ରହିଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷଣ ରୂପେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଯେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ସେହି ଗୋଡ଼ିମାଟି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେମିତି ହିଁ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଶିଥିଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶତ୍ରୁର ଆକ୍ରମଣ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାର ଅତିରିକ୍ତ ବିବରଣୀ ଏପରି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଦଚାରୀ ଓ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ। ହୁଜୁର ସେତେବେଳେ ନିଜ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ହୁଜୁର ନିଜର ହାତ ଉଠାଇ ଦୁଆ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଇନ୍ନି ଅନଶୁଦୁକା ମା ୱାତନି ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଲା ୟନବଗି ଲହୁମ୍ ଆନ ୟଜହରୁ ଆଲୈନା। ଅର୍ଥାତ୍, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ସେହି ଅଙ୍ଗୀକାରର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ କହୁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦିଅ ଓ ଆମର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କର। ପୁନଶ୍ଚ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम କହିଲେ, ହେ ଅବିଶ୍ୱାସକାରୀମାନେ, ତୁମେମାନେ ଫେରିଯାଅ ଓ ତୁମର ମୁଖ କଳା ହୋଇଯାଉ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭାଇକୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲା ସେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁରେ ଏକ ଚୁଭିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟାର ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଓ ନିଜ ଆଖିକୁ ମଳୁଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लम ସେତେବେଳେ ଦୁଲଦୁଲ ନାମକ ଗଧ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଯଦିଚ ସେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ନିଜ କରାଳ ରୂପ ଦେଖାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯୁଦ୍ଧର ପାଶା ପଲଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ ଶତ୍ରୁ ଶିଥିଳ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେବା ବିନ୍ ଉସ୍ମାନ କୁରୈଶର ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାର ପିତା ଓହଦ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ନିପାତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ସ୍ୱୟଂ କହୁଥିଲା, ଯଦି ସମଗ୍ର ଆରବବାସୀ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲୈହି वसल्लमଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି
ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୁସଲମାନ ହେବି ନାହିଁ। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ମାତ୍ର କିଛି ଲୋକ ରହିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ନଉଜୁବିଲ୍ଲା ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କର କାମ ତମାମ କରିଦେବି। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ମୁତୟନ ପାଇଲି। ତାହା ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲି, ଅବ୍ବାସ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁହମ୍ମଦ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଅବୁ ସୁଫିଆନ ବିନ୍ ହାରିସ୍ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ରହିଥିଲେ। ଅତଃ ମୁଁ ସେହି ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି କ୍ଷଣି ସେଠାରୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପଳାଇ ଆସିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ନିଆଁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ଶିଖା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା, ଯାହାକି ମୋତେ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦେଇଥାନ୍ତା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକ ମୋତେ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲେ, ହେ ଶୈବା, ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ। ସେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲି। ମହାଭାଗ ମୋତେ ଦେଖି ସ୍ମିତହାସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଓ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ନିଜ ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ବୁଲାଇ ଆଣି ଦୁଆ କଲେ ଯେ, ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ଶୈତାନକୁ ଆଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ। ଶୈବା କୁହନ୍ତି, ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ରାଣ। ସେହି ସମୟରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ମୋତେ ମୋର ଆଖି, ମୋର କାନ ଓ ମୋର ପ୍ରାଣଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ମନେ ହେଲେ। ମୋ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଗଲା। ସେଥିଅନ୍ତେ ମହାଭାଗ ଶୈବାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଶୈବା, ଅମାନ୍ୟକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼। ସେ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟଶ୍ଳୋକଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଏବଂ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମଙ୍କ ପ୍ରେମାନୁରାଗରେ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ଏପରି ଲଢ଼ିଲି ଯେ, ଯଦି ସେତେବେଳେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ମୋ ପିତା ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ହଜରତ ମୁସଲିମ ମଉଦ୍ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ହୁଜୁର କୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ତୀବ୍ରତର ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈବା ଖଡ୍ଗ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ହୁଜୁରଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ହୁଜୁରଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ହୁଜୁରଙ୍କ ନିକଟରେ ହଜରତ ଅବ୍ବାସ ରାଦିୟଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ପାଇଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସମୟକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରି ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଓ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରସୂଲ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମକୁ ଏହି ଐଶୀବାଣୀ ହେଲା ଯେ, ହେ ମହମ୍ମଦ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କପଟତା ଓ ଶତ୍ରୁତା ନିହିତ ରହିଛି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଖଡ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସେତେବେଳେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ନିଜର ପବିତ୍ର ହସ୍ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲେ, ମୋ ଛାତି ଉପରେ ଆପଣ ବୁଲାଇ ଆଣିଲେ ଓ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ସଂସାର ଠାରୁ ବଳି ମୋତେ ମୁହମ୍ମଦ ମୁସ୍ତଫା ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏତତ୍ପରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲମ ତାକୁ କହିଲେ, ବସ, ଆଗକୁ ବଢ଼ ଓ ଯୁଦ୍ଧ କର। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖଡ୍ଗ ଧରିଲି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶପଥ କରି କହିଲି, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ପିତା ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତହିଁରୁ କଦାପି ପଶ୍ଚାତପଦ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହା ହେଉଛି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମ, ଯାହାକି ଜଣେ ଶତ୍ରୁ ମନରୁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ପଶମିତ କରିଦେଇଥିଲା, ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁତା ରହିଥିଲା, ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସେହିପରି ନୁଜୈର ବିନ୍ ହାରିସ୍ର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ତାହାର ସୁପରିଣାମର ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଅତଏବ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ମକ୍କାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଓ ସଂକଳ୍ପ କରି
ହୁନେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଥିଲେ, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନୁଜେର ବିନ୍ ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କୁରେଶମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା। ତାର ଭାଇ ବଦର ଯୁଦ୍ଧରେ ନିହତ ହୋଇଥିଲା। ଅତଏବ ସେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଜର କେତେକ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ହୁନେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ପାଇଲି ଆଉ ମୁସଲମାନମାନେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତେବେ ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହତ୍ୟା କରିଦେବି, ନଉଜୁବିଲ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହା ଦେଖିଲି ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଧବଳ ରଙ୍ଗର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱର ଏପରି ଆତଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ଏପରି ଭୟ ସଞ୍ଚାରକାରୀ ଥିଲା ଯେ କିଛି ସମୟ ବିତି ନଥିଲା ଯେ ମୁସଲମାନମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସେଠାରୁ ଫେରିଆସିଲି ଓ ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚିଗଲି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଠାରେ ଲୁଚି ରହିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଦେଖିଥିଲି ତାହାର ଭୟାବହତା ମୋ ମନରୁ ପଶମିତ ହେଉନଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲାମ ତାଇଫ୍ ଆଡ଼କୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ପୁନଶ୍ଚ ସେଠାରୁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଜିରାନା ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚି ଛପି ଜିରାନା ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲି, ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଗଲି। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲାମ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିନେଲେ ଓ ଚିହ୍ନି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ନୁଜେର ଅଟନା? ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ହେ ନୁଜେର, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଫଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ହୁନେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅବସରରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲ ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନୁଜେର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ସେହି କଥା ଶୁଣି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଲି ଏବଂ କହିଲି, ହେ ଅଲ୍ଲାହଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାବହ, ଯଦି ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତା ତେବେ ସେ ମୋର ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ଓ ହିତ କରିଥାନ୍ତା। ଏତତ୍ପରେ ନୁଜେର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ। ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଆ କଲେ, ଆଲ୍ଲାହୁମ୍ମା ଜିଦ୍ହୁ ସବାତନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆଲ୍ଲାହ, ନୁଜେରକୁ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କର ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଅ। ନୁଜେର କହିଲେ, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଏହି ଦୁଆ ଫଳରେ ମୋର ହୃଦୟ ଅବିଚଳତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚଟ୍ଟାଣ ପରି ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ କହିଲେ, ସକଳ ପ୍ରଶଂସା ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯିଏ ନୁଜେରକୁ ସତ୍ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ହୁନେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମାଲେ ଗନିମତ ବାଣ୍ଟିବା ଆଉ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କର କୁରେଶର ଅଧିପତିମାନଙ୍କୁ ଶହ ଶହ ଓଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁଜେର ବିନ୍ ହାରିସ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ହୁଜୁର ଏଭଳି ଭେଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ନୁଜେରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବିଚଳତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଏହା ତାହାର ପ୍ରତିଫଳ ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁଜେରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଶୁଣାଇବାକୁ ଆସିଲା ଯେ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ତାଙ୍କୁ 100ଟି ଓଟ ଦେବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ରସୂଲୁଲ୍ଲାହ ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁ ଆଲାଇହି ୱସଲ୍ଲାମ ଆମମାନଙ୍କ ମନ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୀକାର କଲୁ ତାହା ଯୋଗୁଁ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ ନିମନ୍ତେ ଏହି ଓଟ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଓଟ ନେବି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କ କୃପାରୁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅବିଚଳ ରହିଛି। ମୋ ମନ ଜିଣିବା ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ଏଭଳି ଧନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଧନ ମାଗି ନାହିଁ, ନା ହିଁ ମୁଁ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କୁ ଏଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଏହା ତ ହୁଜୁର ସଲ୍ଲଲ୍ଲାହୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉପହାର, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ପ୍ରତି ଉତ୍ତରରେ ଖବର ଆଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହଜରତ ନୁଜେର 10ଟି ଓଟ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ବଳକା ଓଟକୁ
ନିଜେ ରଖିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାହାବାମାନେ ଏହି କଥାର ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲାଙ୍କର ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତାମହମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଯେଉଁ ପଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ ସେହି ପଥଚାରୀ ହୋଇ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ ନାହୁଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଶିର୍କରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ ନାହୁଁ, ସେହି ଆସ୍ଥା ରଖି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲୁ ନାହୁଁ ଯାହାର ଆମ ପିତାମହମାନେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଇସଲାମ ଅତି ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ରହିଥିଲା, ଯିଏକି ପ୍ରବାସ କରି ମଦିନା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜିହାଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସିରିଆ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। 15 ହିଜରୀରେ ୟର୍ମୁକ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଶହୀଦ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନୁଜେର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣାବଳୀ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ତାଆଲା ଆସନ୍ତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। Alhamdulillah, 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 nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله